આપની મહિમાને સરખાવી શકાય? ब्रह्मादिक देवता पण आपनो महिमा संपूर्ण पूर्ण गाय न शक्या, तो मैं कैसे कह सकूं, मैं कैसे गा सकूं? मधुसीता परमृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मं किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्रेतावाणी गुणकथन पूर्णे भवतः गुणमीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धि व्यवसिता। मेरी बुद्धि को व्यवस्थित आपके चरणों में समर्पित करके आपकी महिमा में कहने का प्रयास करता हूं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा कि मैं भगवान आपकी महिमा संपूर्ण पूर्ण नहीं कह सकता। ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को कह दिया कि नारद, मेरी वाणी को पावन करने के लिए आपके समक्ष में भगवान महादेव की महिमा कहने का प्रयास करता हूं। हे नारद, आपकी आंखों के द्वारा जो आप देख रहे हैं, ये गगन नहीं, अगन नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, कोई देव नहीं, कोई दानव नहीं, कोई मानव नहीं, घनघोर अंधकार। नारद ने कहा कि ब्रह्मा जी घनघोर अंधकार में क्या था, क्या था, कौन था, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा भरोसा है कि कोई तो था जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतितमेशम गिरीशम करालम महाकाल काला, जिनकी महिमा अपरंपार है नारद। और एक बात मैं नारद आपको बहुत आदर के साथ कह सकता हूं कि आपकी आंखों के द्वारा जो आप कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ शिव और शक्ति का विस्तार है। जगत रचयिता भगवान शिव, जगत का सर्जन करने वाले स्वयं भगवान शिव हैं। जिनका जन्म हुआ है वो जगत सर्जक नहीं है, जो अजन्मा है वो जगत सर्जक है। तो इस लोक को छोड़कर परलोक गए वो जगत सर्जक नहीं है। जो जन्म और मृत्यु से परे है वो जगत सर्जक है, वो जगत के रचयिता है। और जन्म और मृत्यु से परे अन्य देवता नहीं, एक भगवान शिव है जो निरंतर है, जो निरंजन है, जो निराकार है, जो सकल है, जो निष्कल है, जो सगुण है, जो निर्गुण है, आकार भी है, ओमकार भी है, निर्विकार भी है, निरंतर है, वो भगवान शिव है। ये नारद, मैं कैसे आपको समझाऊं? इस निरंजन निराकार में से आदि पुरुष और आदि प्रकृति का प्रागट्य हुआ है। आदि पुरुष को हमने शिव कहा है, जिनको आदि शिव कहते हैं, और प्रकृति को हमने आद्य शक्ति कहा है। और जो कुछ आपके आंखों के द्वारा आप देख रहे सब कुछ शिव और शक्ति का ही विस्तार है। इसीलिए शिव तत्व में ये सब कुछ वर्णन है। हम शिव तत्व किसको कहते हैं? जो मेरे आंखों के द्वारा जो कुछ देख रहे सब कुछ शिव तत्व है। गगन में तो, अगन में तो, आकाश में तो, प्रकाश में तो, सूरज में तो, चंद्र में तो, तू कहाँ नहीं है? सरिता में, सागर में, पेड़ में, पहाड़ में, जीव में, जंतु में, सभी स्थानों पर परमात्मा आप ही हैं। आपके सिवा और कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनिए, ये आदि पुरुष जब प्रकट हुए, जहां से मुझे पता है, ये आदि पुरुष का रूप और स्वरूप कोई अलौकिक स्वरूप था। नारद ने कहा कि पिता ब्रह्मा जी, उनका स्वरूप कैसा था? ब्रह्मा जी कहो कि नारद, शिशे मंदाकिनिधारी भाल चंद्र त्रिलोचना पंचवर प्रसन्नात्मा दश बाहु त्रिशूल धूप, ऐसा एक चित्र विचित्र भगवान शंकर जी का एक रूप जहां से मुझे पता है। पंचवक्रता, जमना 5 मुख छे, प्रसन्न मुख मुद्रा छे, मस्तक पर जटा छे, शिशे मंदाकिनिधारी भाल चंद्र, भाल में चंद्र छे, त्रिलोचन
પ્રસન્નાત્મા. ભગવાન શંકરજીના 5 મુખ છે. તેથી ભગવાન મહાદેવને આપણે પંચમુખા મહાદેવ પણ કહી શકીએ છીએ. એક પંચમુખા હનુમાનજી પણ હોય છે. પંચમુખા હનુમાનજી, પંચમુખા મહાદેવ છે. એક શંકર ભગવાનની વંદના છે. એ વંદનાની અંદર ભગવાન મહાદેવના 5 મુખોનું વર્ણન છે. પણ એ વંદના બહુ ઓછા અંશે લોકપ્રિય બની છે. ભાગ્યે જ એ વંદના કોઈ બોલતો હોય છે જે ભગવાન શંકરજીના 5 મુખોની વંદના છે. વંદે પંચમુખાંબુજં ત્રિનયનમ. ભગવાન મહાદેવના 5 મુખ, 4 દિશા और अंतरिक्ष. ચારો તરફથી ભગવાન આપણને જોવે છે. જેના 3 નેત્રો છે, સૂર્ય, ચંદ્ર और અગ્નિ ભગવાન શંકરજીના નેત્રો છે. લલાટમાં વિલક્ષણ નેત્ર છે. તેથી ભગવાન શિવનું એક નામ છે વિરૂપાક્ષ. વિચિત્ર પ્રકારનું નેત્ર ભગવાન મહાદેવનું, તેને આપણે વિરૂપાક્ષ કહીએ છીએ. આ વિશ્વના કોઈ દેવતા એવા નથી કે જેમને ત્રીજું નેત્ર હોઈ શકે છે. શિવજીના જેટલા રુદ્રો છે તેને ત્રિનેત્ર છે. શિવમાં અંશ અને ભગવાન શિવજીના રુદ્ર, મહારુદ્ર, કોટિરુદ્ર, અનંત કોટિ રુદ્ર એ સર્વ ત્રિનેત્રને ધારણ કરનારા છે. પણ મૂળ શિવજીના જે સ્વરૂપો છે, શિવ મહાપડ ગ્રંથના અગણિત રુદ્રનું વર્ણન છે. ભગવાન શંકરજીના અગણિત અવતારોની કથા છે. કોઈ મનુષ્ય એમ કહે કે ભગવાન શંકરજીના કોઈ અવતાર થયા જ નથી, નહીં. વરસાદની જેટલી ધારાઓ છે તેટલા ભગવાન શંકરજીના અવતારોની કથા છે. શિવ મહાપડ અંતર્ગત શતરુદ્ર સંહિતામાં ભગવાન શંકરજીના અવતારોનો ખૂબ મહિમા છે. અગણિત ભગવાન શંકરજીના અવતાર છે. તેથી શંકર અવતાર પણ છે, આકાર પણ છે, નિરાકાર પણ છે, ઓમકાર પણ છે, નિર્વિકાર છે. એ શિવ છે. કોઈ કોઈ માણસ એમ કહે કે જ્યોતિર્લિંગ 12 જ છે. 12 નથી, 100 કરોડ જ્યોતિર્લિંગોનો મહિમા છે. 100 કરોડ જ્યોતિર્લિંગોમાંથી મુખ્ય જ્યોતિર્લિંગ 12 જ્યોતિર્લિંગ છે. તો ભગવાન શિવ એક એવા વિશેષ પ્રકારે દેવતા છે કે જેમને 5 મુખ, એક મુખમાં 3 નેત્રોનું પણ વર્ણન છે. વિલક્ષણ નેત્ર જેના ભાલની અંદર છે એવા ભગવાન શંકર છે, જેમની વંદના છે. મહાદેવના ભક્તો માટે આ વંદના જીવનની વેદનાઓમાંથી મુક્ત કરનારી વંદના છે. વંદે પંચમુખાંબુજં ત્રિનયનમ. વંદે લલાટે ક્ષણમ. વંદે વ્યોમગતં જટાસુ મુકુટમ. વંદે ચંદ્રાર્ધ ગંગાધરમ. વંદે ભસ્મરિતં ત્રિપુંડ જટિલમ. વંદે અષ્ટમૂર્ત્યાત્મકં. વંદે ભક્તજનાશ્રયં ચ વરદં. વંદે શિવં શંકરં. વંદે શિવં શંકરમ. ભગવાન શંકરજીની જટા વ્યોમગત. વ્યોમનો અર્થ છે આકાશ. આકાશમાં ફેલાયેલી શંકરજીની જટા છે. વ્યોમ કેશાય નમઃ. ભગવાન શંકરજીનો મુકુટ સોના, ચાંદી, હીરા, મોતી, રત્નજડિત મુકુટ નથી. ભગવાન શંકરજીનો મુકુટ એ જટારૂપી મુકુટ છે.
એ મુકુટની શોભાની વૃદ્ધિ માટે ભગવાન મહાદેવજી પોતાના ભાલમાં અર્ધચંદ્રને ધારણ કર્યો છે. આ ભગવાન શંકરજીનું આવું રૂપ છે. અંગ પર જેને ભસ્મને ધારણ કરી છે, ભાલમાં ભસ્મનું ત્રિપુંડ છે, ત્રિપેડાને હરણ કરનારો છે, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિમાંથી મુક્ત કરનારે ભાલમાં ભસ્મનું ત્રિપુંડ છે. અષ્ટમૂર્તિ સ્વરૂપ ભગવાન શંકરજી, હું આપને પ્રણામ કરું છું. ભગવાન શંકરજીની પ્રધાન 8 મૂર્તિ છે ને અષ્ટમૂર્તિઓની અંદર ભગવાન શિવજીનું દર્શન કરવામાં આવે છે. અષ્ટમૂર્તિમાં અન્ય કોઈ દેવી દેવતાઓનું દર્શન ન કરી શકાય. આપણે શા માટે ભાઈ લિંગાષ્ટક, બિલ્વાષ્ટક, શિવાષ્ટક, રુદ્રાષ્ટક 8 પંક્તિ શા માટે? કારણ કે ભગવાન શિવજીની મૂર્તિ 8 છે. તો અષ્ટમૂર્તિ સ્વરૂપ ભગવાન મહાદેવના અષ્ટકોનું સર્જન થયું છે. પુષ્પદંત મહારાજે પણ ભગવાન શંકરજીની અષ્ટમૂર્તિઓનું વર્ણન કર્યું છે. ભગવાન મહાદેવ સૂર્ય પણ આપ છો, ચંદ્ર પણ સ્વયં આપ છો ભગવાન મહાદેવ, પવન પણ પરમાત્મા આપ છો. અષ્ટમૂર્તિઓની અંદર અન્ય કોઈ દેવતાઓનો ભાવ ન કરી શકાય. કરે તો પણ એ દોષી છે. અષ્ટમૂર્તિમાં ભગવાન શંકરને જ આપણે જોવા પડે છે, ભગવાન મહાદેવને જ જોવા પડે છે. અન્ય કોઈ દેવતાઓનું પ્રતિપાદન અષ્ટમૂર્તિઓમાં ન કરી શકાય. સૂર્યમાં કોનું દર્શન કરાય? ભગવાન શિવનું દર્શન થાય. અને ચંદ્રમાં કોનું દર્શન થાય? ભગવાન શિવનું દર્શન થાય છે. આ શબ્દ પ્રસાદ પુષ્પદંત મહારાજનો તવમાર્ક ત્વમર્કસ્ત્વં સોમ સ્ત્વમસી પવનસ્ત્વં ભૂતવઃ. ક્રમશ ભગવાન શંકરજીની 8 મૂર્તિઓનું વર્ણન છે. જે ભવઃ, સર્વો, રુદ્ર, પશુપતે, આ ક્રમશ ભગવાન શંકરજીની અષ્ટમૂર્તિ છે. એમાં પહેલી મૂર્તિ ભવઃ, ભવઃ સર્વો રુદ્ર, જે જગતની રક્ષા કરે છે, પોતાના ભક્તોનો દુઃખ જોઈને જેનું હૃદય દ્રવિત બને છે, જે રુદ્ર. અષ્ટમૂર્તિનું ભગવાન મહાદેવનું શિવ મહાપડ ગ્રંથની અંદર સુંદર પ્રતિપાદન કર્યું, સુંદર તેનું વર્ણન કર્યું છે. જે બ્રહ્માજીએ નારદજીને પણ આ વસ્તુ કહી કે સર્વો ભવઃ તથા રુદ્ર. જો ક્રમશઃ ભગવાન શંકરજીના રૂપ અને સ્વરૂપ અને પ્રધાન અષ્ટમૂર્તિઓનું વર્ણન છે. જેવી રીતે ભારત દેશની અંદર 12 જ્યોતિર્લિંગ છે, એવી રીતે ભગવાન શંકરજીના એમાં પૃથ્વીલિંગ છે, જલલિંગ છે, અગ્નિલિંગ છે, સૂર્યલિંગ છે, આત્મલિંગ છે. અષ્ટલિંગનું વર્ણન છે. ક્યારે રામેશ્વર જવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય તો રામેશ્વરમાં ભગવાન મહાદેવનું આત્મલિંગ છે. જલલિંગ છે. આખા મંદિરની અંદર જલ ને જલ, જ્યાં દેખો ત્યાં જલ. આજુબાજુમાં કોઈ કૂપ નથી, કોઈ સરિતા, કોઈ સાગર નથી, છતાં પણ પૂરા મંદિરની અંદર આખું મંદિર જલથી ઉભરાઈ રહેલું છે. આ શ્લોક બ્રહ્માજી બોલ્યા છે અને નારદને સમજાવે. નારદ ભગવાન શંકરજીનું દર્શન અષ્ટમૂર્તિઓમાં કરવામાં આવે છે. ભગવાન શિવજી દરેક સ્થાન પર બિરાજમાન છે. આ દુનિયાની કોઈ ભૂમિ, કોઈ ગગન, કોઈ અંતરિક્ષ, કોઈ એવો સ્થાન નથી જ્યાં ભગવાન શિવ નથી. શિવ સર્વસ્થાને, અત્ર તત્ર સર્વત્ર ભગવાન શિવ છે. તેથી આ બ્રહ્માજી બોલ્યા છે, શિવ મહાપડ અંતર્ગત સર્વો ભવસ્તથા રુદ્ર ઉગ્રો ભીમો પશુપતિઃ ઈશાનાશ્ચ મહાદેવો મૂર્તય શશાસ્ત વિશ્રુતા. મૂર્તય શશાસ્ત વિશ્રુતા. અષ્ટમૂર્તિ દ્વારા ભગવાન શંકરજી પૂરા વિશ્વની અંદર વિસ્તરેલો છે. દુનિયાની કોઈ જગ્યા એવી નથી જ્યાં ભગવાન શિવ નથી. શિવ સર્વત્ર સ્થાન પર છે. જ્યાં દેખો ત્યાં ભગવાન મહાદેવ મહાદેવ છે. તેથી બ્રહ્માજીએ નારદને કહ્યું, નારદ કઈ રીતે તમને સમજાવું? જ્યાં આપની ઉપસ્થિતિ છે ત્યાં પણ શિવ છે,
જ્યાં આપની ઉપસ્થિતિ નથી ત્યાં પણ શિવ છે. સર્વ સ્થાન પર સમાન રૂપે ભગવાન શિવ વસેરેલો છે. બ્રહ્માજીએ નારદને આ વસ્તુ સમજાવે છે. નારદ સાંભળો તમે. ધતે ચરાચરમ વિશ્વરૂપમ. ભગવાન શિવજીનું નામ છે વિશ્વરૂપ. વિશ્વપતિ, વિશ્વ સર્જક, વિશ્વ પોષક, વિશ્વઅંતક, વિશ્વ રક્ષક. અને એક વાત ધ્યાનથી સાંભળો, વિશ્વનાથ ભગવાન શંકરને કહી શકાય છે. અન્ય કોઈ દેવી દેવતાઓને વિશ્વનાથ, જરૂર જગદંબાને વિશ્વેશ્વરી કહી શકો છો, પણ ભગવાન મહાદેવને આપણે વિશ્વનાથ કહીએ છીએ. જે વિશ્વનો ઈશ્વર છે, વિશ્વનો સર્જક છે, વિશ્વનો પોષક છે, વિશ્વનો પ્રારંભ છે, વિશ્વનો મધ્ય છે, વિશ્વનો અંત છે, વિશ્વનો રક્ષક છે. જય સ્વામિનારાયણ. ભલે સાહેબ. આ બ્રહ્મા બોલ્યા છે. નારદ કઈ રીતે આપને સમજાવો? સર્વ સ્થાનો પર ભગવાન શિવ છે. ધતે ચરાચરમ વિશ્વરૂપમ. વિશ્વ સ્વરૂપ છે, વિશ્વરૂપ છે. વિશ્વની આત્મા છે ભગવાન શિવ. આ વિશ્વનો પ્રારંભ પણ છે, વિશ્વનો મધ્ય પણ છે, વિશ્વનો અંત પણ છે, અને વિશ્વમાં અનંત પણ ભગવાન શિવ છે. જગતનું ભરણ પોષણ કરનારા ભગવાન સ્વયં શિવ છે. આ શ્લોક ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસ રચિત છે અને શિવ મહાપડ ગ્રંથનો એક એક શ્લોક ભગવાન મહાદેવની વંદના છે. એ શંકરજીની પૂજા છે. આપણે ભગવાન મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરીએ છીએ. એથી ભગવાન શંકરજીની આસપાસ પરિક્રમા કરતા રહીએ, મહાદેવની આસપાસ આપણે હંમેશા રહીએ, કારણ કે શિવ મહાપડ કથાનું શ્રવણ કરીએ છીએ. હે નારદ, આદરથી તમે સાંભળો જરા. ધતે ચરાચરમ વિશ્વરૂપમ વિશ્વંભરાત્મકમ શંકરસ્ય મહેશસ્ય શાસ્ત્રમ સેવેતિશ્રય. શાસ્ત્રનો અંતિમ નિર્ણય છે. શાસ્ત્રમ એ શાસ્ત્રનો નિર્ણય છે, આપણો નિર્ણય નથી. ભગવાન શિવ જેના 5 મુખ રહેલા છે, જે અષ્ટમૂર્તિ સ્વરૂપે છે. શિવ મહાપડ અંતર્ગત ભગવાન મહાદેવના 5 મુખોનું વર્ણન છે. એમાં પહેલા મુખનું નામ છે ઓમ સદ્યો જાતાય નમઃ. આ મહાદેવના ભક્તોએ રોજ 5 મુખોની વંદના કરવી જોઈએ. અને જ્યારે ભગવાન મહાદેવની પૂજા કરીએ ત્યારે પણ આ પંચ ભગવાન મહાદેવના નામ બોલીને ભગવાન શંકરજીને પ્રણામ કરવા જોઈએ. પણ જે ભગવાન મહાદેવના ભક્તો જે જાણે છે તે ભગવાન શંકરજીને આ પંચ નામોથી ભગવાન શંકરજીની વંદના કરે, ભગવાન મહાદેવને પ્રણામ કરે છે. એમ ભગવાન શિવજીનું આ પહેલું નામ છે. સદ્યોજાતાય નમઃ. નમસ્કાર કરું છું ભગવાન. આ ભગવાન શિવજીના 5 નામો છે. એમાં ભગવાન શંકરજીનું બીજું નામ છે. વામદેવાય નમઃ. ભગવાન શિવજીનું એક નામ જે આપણા ઉદાસી આશ્રમમાં લખાયેલું છે. પ્રવેશ કરતા જ એ સામેની દિવાલો ઉપર ભગવાન શિવજીનું એક નામ સુંદર રીતે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. ઓમ અઘોરાય નમઃ. ઓમ તત્પુરુષાય નમઃ. ઓમ ઈશાનાય નમઃ. ભગવાન મહાદેવના ભક્તોએ આ રીતે ભગવાન શંકરજીની વંદના કરવી. અને જે ભગવાન મહાદેવની વંદના કરતા રહે તે મનુષ્ય પોતાના જીવનની વેદનાઓમાંથી મુક્ત રહે છે. ભલે ભગવાન શિવની પૂજા અર્ચન દર્શન વિશેષ પ્રકારે ન કરી શકે, પણ ભગવાન શિવજીને પ્રણામ કરવા.
પ્રણમ્યા, ભગવાન શિવજીને પ્રણામ કરો. ભગવાન રામજીએ જ્યાં જ્યાં શંકર ભગવાનની સ્તુતિ કરીને ભગવાન રામજીએ વારંવાર શંકરજીને પ્રણામ કર્યા. નમામિ નમામિ. કૃષ્ણ ભગવાને જ્યાં જ્યાં ભગવાન મહાદેવની સ્તુતિનું ગાયન કર્યું છે, ભગવાન દ્વારકાધીશે નિરંતર ભગવાન શિવજીને પ્રણામ કર્યા છે, ભગવાન શિવજીની વંદના કરે છે. તો ભગવાન મહાદેવના 5 મુખ છે અને ભગવાન શિવજીના 5 નામોની પ્રધાનતા પણ છે અને ભગવાન શિવજીના પ્રધાન 5 મંત્રો પણ છે જે મુખ્ય છે. એક સદ્યોજાત મંત્ર છે જે વિદ્વાન બ્રાહ્મણો જે ભણેલા હોય છે તે આ 5 ભગવાન શિવજીના મંત્રો દ્વારા ભગવાન શિવજીની વંદના કરે છે. એમાંનો પહેલો છે ઓમ હરિ ઓમ સદ્યોજાતમ પ્રપદ્યામિ સદ્યોજાતાય વૈ નમો નમઃ ભવે ભવે નાતિ ભવે ભવસ્મા ભવોદ્ભવાય નમઃ ઓમ સદ્યોજાતાય નમઃ. બીજો મંત્ર છે વામદેવાય નમો જ્યેષ્ઠાય નમઃ શ્રેષ્ઠાય નમો રુદ્રાય નમઃ એને વામદેવ મંત્ર. કાલાય નમો કલવિકર્ણાય નમો બલવિકર્ણાય નમો બલપ્રદાય નમો ભગવાન શિવજીના 5 પ્રધાન મંત્ર. સર્વભૂત દમનાય નમો મનોન્મનાય નમઃ ઓમ વામદેવાય નમઃ. અઘોરેભ્યો શંકરજીના અષ્ટ સ્વરૂપો છે જે અષ્ટલિંગોનું પણ વર્ણન છે. એમાં ભગવાન મહાદેવના પ્રધાન 8 નામો છે. એમાં પ્રથમ ભગવાન શિવજીનું કોઈ રૂપ હોય તો એ ભૂમિ છે, પૃથ્વી છે. આપણે સવારમાં પ્રાતકાલે ઉઠીને ધરતી પર પગ મૂકીએ પહેલા માતા પૃથ્વીને પ્રણામ કરીએ. શા માટે? કારણ કે પૃથ્વી એ સ્વયં ભગવાન શિવજીનું એક સ્વરૂપ છે. એવી 8 ભગવાન શંકરજીની મૂર્તિ છે ને 8 નામોને પણ પ્રધાન છે. એમાંનું પહેલું છે પૃથ્વીની વંદના. ઓમ શર્વાય નમઃ. એ પૃથ્વી છે. પૃથ્વી આપણને ધારણ કરે છે, ભૂમિ આપણને ધારણ કરે છે. અને ભગવાન શિવજીનું બીજું સ્વરૂપ છે જલ. જલ થકી સૃષ્ટિ છે, જલ થકી જીવન છે, જલ થકી આપણું જીવંત છે. તેથી જલ એ સ્વયં શિવ છે. અને અષ્ટમ રૂપોની અંદર ભગવાન શિવજીનું જ પ્રતિપાદન થાય. અન્ય કોઈ દેવતાને જોડી ન શકાય. આપણા શાસ્ત્રોમાં, આપણા પુરાણોમાં
ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે જ્યાં ભગવાન શિવને જ આપણે જોવા પડે છે, અન્ય કોઈ દેવતાઓને જોઈ ન શકીએ આપણે. અને જલ મૂર્તિનું નામ છે. ઓમ ભવાય નમઃ. એ જલ મૂર્તિ છે. અને એક શિવજીની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ. અગ્નિ વગર સૃષ્ટિ સર્જન ન થઈ શકે. અગ્નિ એ ભગવાન શંકરજીની મૂર્તિ છે, જે અગ્નિ મૂર્તિનું નામ છે. ઓમ રુદ્રાય નમઃ. વાયુ જે હવા છે, પવન છે, એ પણ ભગવાન શિવજીની મૂર્તિ છે અને વાયુ મૂર્તિનું નામ છે. ઓમ ઉગ્રાય નમઃ. આકાશ જે વ્યાપ્ત છે, આકાશ પણ ભગવાન શિવજીની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ છે. આકાશ મૂર્તિનું નામ છે. ઓમ ધીમાય નમઃ. શત્રુઘ્ન જેને આત્મમૂર્તિ પણ કહેવાય છે અને આત્મમૂર્તિનું નામ છે. ઓમ પશુપતયે નમઃ. સૂર્ય ભગવાન શિવજીની મૂર્તિ છે. સૂર્ય એ સાક્ષાત શિવ છે, તેથી સૂર્ય મૂર્તિનું નામ છે. ઓમ ઈશાનાય નમઃ. ઓર ચંદ્રમા સાક્ષાત મહાદેવનું સ્વરૂપ છે. ઓમ મહાદેવાય નમઃ. તેથી ભગવાન શિવનું દર્શન કરવા માટે કઈ દૂર જવાની જરૂર જ નથી. આકાશ એ ભગવાન સ્વયં શિવ છે, ધરતી ભગવાન શિવ છે, જલ ભગવાન શિવ છે, અગ્નિ ભગવાન શિવ છે, આત્મા પણ ભગવાન શિવ છે. જે અષ્ટમૂર્તિઓનું વર્ણન કર્યું છે, શિવ તત્વનું વર્ણન તેમાં તો વિસ્તૃત કહ્યું છે. તેથી વંદનાની અંદર ભગવાન મહાદેવના 5 મુખોને પ્રણામ કર્યા છે, અષ્ટમૂર્તિઓનું વર્ણન કર્યું છે. બ્રહ્માજીએ નારદને કહ્યું કે નારદ, ભગવાન શિવજીના રૂપ અને સ્વરૂપને કઈ રીતે આપના સમક્ષ હું સમજાવું. શિવજીના રૂપ અને સ્વરૂપને સમજાવવા માટે આ જગતની અંદર કોઈ શબ્દોનું સર્જન નથી થયું. ભગવાન શિવજીનું રૂપ, સ્વરૂપ, સ્વીકાર અને સમર્પણ એ દેવ સૃષ્ટિ અંદર શ્રેષ્ઠ છે. બ્રહ્મા નારદને કહે છે, નારદ, ભગવાન શંકરજી શ્રેષ્ઠ છે, સર્વોપરી છે, સર્વત્ર છે. અને ભગવાન શંકરજીનું રૂપ અને સ્વરૂપ અને ભગવાન શંકરજીની ઉદારતા એનું વર્ણન પુષ્પદંત મહારાજે પણ કર્યું છે. મહુક્ષમ ખટવાંગમ પરશુર્જનમ ભસ્મપણે કપાલમ ચેતે કવર્દમ તંત્રોપકરણ. જેને પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે એટલા જ ઉપકરણોનો સ્વીકાર કર્યો છે, અન્ય ઉપકરણો નહીં. મહાદેવના ભક્તોને આ સ્તોત્ર કંઠસ્થ હોય છે, જેની અંદર ભગવાન શંકરજીના ઉદારતા, ભગવાન શિવજીનો સ્વીકાર અને સ્વરૂપનું સુંદર સુંદર વર્ણન છે. એમાં પહેલો સ્વીકાર મોક્ષ થાકેલો બળદ, ખેતીમાંથી કામ કરી નીકળેલો બળદ. આપણે શિવાલયમાં જે પ્રણામ કરવા જઈએ છીએ, મોક્ષ તેનો અર્થ થાય છે બુઢો બળદ, થાકી ગયેલો બળદ, જેને જીવન પર્યંત ખેતીમાં કામ કર્યું છે, માનવના અન્નભંડાર ભર્યા છે, જે ગાય માતાનું સંતાન છે. ભગવાન શંકરજી શિવાલયમાં તેને સ્થાન આપ્યું. ભગવાન મહાદેવે આખલાનો સ્વીકાર નથી કર્યો, વૃદ્ધ બળદનો સ્વીકાર કર્યો. મોક્ષનો અર્થ આખલો ન થાય, મોક્ષનો અર્થ થાય છે વૃદ્ધ બળદ, થાકી ગયેલો બળદ. ખેતીમાં કામ કરી કરીને માનવના અન્નભંડાર ભરી ભરીને પોતાના જીવનને માનવ જાત માટે સમર્પિત કરી છે, એનો સ્વીકાર ભગવાન શંકરજી. તેથી શિવાલયની અંદર આપણે મોક્ષને પ્રણામ કરીએ છીએ, બુઢા વૃદ્ધ બળદને પ્રણામ કરીએ છીએ, નહીં કે આખલાને. આ ભગવાન શંકરજીનો શ્રેષ્ઠ સ્વીકાર છે. આ પણ વસ્તુ પુષ્પદંત મહારાજે વર્ણવી છે. મોક્ષટવાંગમ પરશુરજિનમ ભસ્મપણિનમ કપાલમ ચેતીય તવ
એક વયોવૃદ્ધ બળદ છે, 4 પૈયાવાળી ખાટલી છે, પરશુ કુવાડો છે, રજીનમ ચામડું છે, ભસ્મ રાગ છે, ફણીના મોટા મોટા સર્પો છે, પન્નગ ભૂષણમ વાસુકી કંઠ ભૂષણમ કપાલમ, બસ ખોપડીઓ ધારણ કરે છે. વરદ, ભગવાન મહાદેવનું નામ છે વરદ. દુનિયાના દરેક વરદાનો આપવામાં જે સામર્થ્ય ધરાવે છે, તેથી ભગવાન શંકરજીનું સંબોધન કર્યું છે વરદ તંત્રોપકરણ. આટલા ઉપકરણો વડે આપનો જીવન નિર્વાહ આપ કરો છો ભગવાન. આપની ભ્રુકુટી માત્રથી દેવતાઓને દરેક વરદાન આપનારા આપ છો ભગવાન. અને વિશ્વના દરેક દેવી દેવતાઓને વરદાન મહાદેવે આપ્યા છે. અને કોઈ પણ દેવી દેવતાઓને આપ કથા જુઓ, સૌ ભગવાન શિવ પાસે વરદાન માંગવા ગયા છે. એક પણ કથા એવી આપણા પુરાણોમાં નથી કે ભગવાન સ્વયં મહાદેવજી કોઈ દેવતા પાસે વરદાન માંગવા માટે ગયા. ભગવાન શંકરજીની પાસે વિશ્વના દરેક દેવી દેવતાઓ વરદાન લેવા માટે માંગવા માટે આવ્યા છે. ભગવાન શંકરજીની એક પણ કથા એવી નથી કે ભગવાન શંકરજી કોઈ પાસે માંગવા માટે ગયા છે. ભગવાન શંકર પાસે દરેક દેવી દેવતાઓ કોઈને કોઈ વસ્તુ માંગવા માટે આવ્યા છે. શંકરજી કોઈની પાસે કોઈ વસ્તુ માંગી નથી. તેથી પુષ્પદંતે કહ્યું, તમારી ભ્રુકુટીના ઈશારા માત્રથી દેવતાઓને વૈભવ આપ્યો, દેવતાઓને સમૃદ્ધિ આપી, એવા ભગવાન શિવ આપ છો. સુરાસ્તામ તામૃતિ દદત્યુ ભવદ્ભૃ પ્રણહિતા. ભગવાન શંકરજી જ્યારે આપે છે ત્યારે ભગવાન શંકરજી બોલતા નથી, પોતાના ભ્રુનો ઈશારો કરે છે. પોતાની ભ્રુકુટીના ઈશારા માત્રથી દેવતાઓનો વૈભવ મળે છે, દેવતાઓને સમૃદ્ધિ મળે છે. અને સ્વયં પોતામાં નિજમાં સ્થિર રહે છે, સમાધિ સ્થિત રહે છે. ભગવાન શંકરજી સમાધિમાં રહે, ભગવાન શંકરજી ધ્યાનમાં મગ્ન રહે છે. તેથી પુષ્પદંતે કહ્યું, નહીં સ્વાત્મા નહીં સ્વાત્મારામ વિષમૃગતૃષા ભ્રમયતિ વિષયમૃગતૃષા ભ્રમયતિ. દુનિયાની કોઈ તૃષ્ણા જેને ભ્રમિત ન કરી શકે એવા ભગવાન શિવ છે, જે પોતાના નિજમાં રહે, પોતામાં સ્થિર રહે છે. તેથી ભગવાન શંકરજી ભ્રમિત નથી. ભગવાન શંકરજીની એક વિશેષતા છે, જેના રૂપ અને સ્વરૂપની અંદર અલૌકિક એક ભાવ છે. તેથી બ્રહ્મા નારદને કહે છે, નારદ, ભગવાન શિવજીના રૂપ અને સ્વરૂપને હું કઈ રીતે સમજાવી શકું છું? જેના મસ્તક પર જટા છે, જટામાંથી ગંગા વહે, ભાલમાં ચંદ્ર છે. ભગવાન શંકરજીના 3 નેત્રો છે. મોટા મોટા સર્પોને ભગવાન શંકરજી ધારણ કરેલા છે. મૃગ ચર્મ ધારણ કરેલો છે, અંગ પર ભસ્મ ધારણ કરેલી છે ભગવાન શંકરજી. આ ભગવાન મહાદેવના રૂપનું વર્ણન છે. શિષ્ય મંદાકિની ધારી ભાલ ચંદ્ર ત્રિલોચન. ભગવાન શંકરજી 3 નેત્રોને ધારણ કરનારા છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ આ ભગવાન શંકરજીના રૂપ અને સ્વરૂપનો